আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। আমাদের এই যে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমার পাশে যাকে দেখছেন তার নাম হচ্ছে নোবেল। তার স্টোরিটা বলার কারণটা হচ্ছে সে 2013-তে যখন ইউকেতে আসার পরে তার বয়স ছিল মাত্র 6 বছর, এবং 6 বছর বয়সে সে যখন ফার্স্ট আসার পর আমি তাকে অবজার্ভ করলাম। সে মূলত আমার কলিগের সন্তান। আসার পরে আমি একটা জিনিস অবজার্ভ করছি, সেটা হচ্ছে সে 3 মাসের ভিতরে বাচ্চা বয়সে ইংলিশ ভাষাকে পিক আপ করে ফেলছে। মানে ইংলিশ ভাষায় সে ফ্লুয়েন্ট কথা বলতে পারে, এবং তার যে কথা বলার যে স্টাইল, সে যেভাবে কথা বলতো সেটা ছিল বেটার দেন হিজ ওন ফাদার। তার বাবা যেখানে মানে 10 বছর ধরে থাকতো ওই টাইম। তো তার ওই স্টোরিটা আমাকে অনেকটা মানে ফ্যাসিনেটেড করে, যেটা আমি অত্যন্ত সারপ্রাইজ হয়ে যাই যে ওয়াও। সো তাকে আমরা এখন আপনাদের সামনে ইন্ট্রোডিউস করাবো। নোবেল, ক্যান ইউ প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ? Assalamu alaikum. My name's Imtiaz. I'm currently studying at college. I'm studying biology, chemistry, and economics. And in the future, I would like to become a dentist or in the medicine field. Yeah. So Nobel, the reason we're sharing the story, you came from Bangladesh 2013. Once you came, you were 6-year-old kid, I still remember, and you have studied in outside London, which is like 70 miles away from London. Yeah. And when you were admitted in school, you picked up English so fast. So this is what I'm telling to the audience, that as a young kid, when you picked up the language, I mean anything you can learn, your memory is so sharp. You know, your English was even that time better than your dad. You know, Yeah. this is what I'm telling. So did you face any difficulties once you came? How did you feel to be moving that time? In 2013 I'm talking about. Can you say anything from your memory? Of course, the big move, I had many challenges. One of them was that I left behind a lot of friends who were, of course, Bengali. And I think I was in reception or kindergarten, as you'd say in Bangladesh. Because obviously I had a lot of Bengali friends. So I left them behind and I had to make new ones. And obviously with the language barrier, that was very difficult. I didn't know how to even like say, how are you in English or anything. So that was one of the challenges. Another challenge was actually learning the subjects like English. It was very difficult. It was very different to Bengali in the sense of like the tenses, present, future, and past tenses were very different. So it was very difficult to pick up. But of course, I had support from teachers. Like for example, I had a Bengali teacher who was actually English, but she was fluent in Sindhi. So she was a great help to me. So you had a Bengali teacher on that school? Yes. Oh, that's good then. So she helped you. But yeah, well, we didn't know the inside story, what's going on in the school. But I'm glad that, you know, you are very good in short period of time. You did very good English. So, বন্ধুরা, নোবেল অ্যাকচুয়ালি এটা তো অনেক আগের গল্প, আর এই গল্পের মূল থিমটাই হচ্ছে আপনাদের এটা বলা যে আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা যে কোনো ভাষায় যদি পারদর্শী করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে আগে থেকে এনকারেজ করতে হবে, এবং তারা ভাষা যদি 1-2টা জানিয়ে ফেলে তাহলে হবে কি তার ফিউচারের জন্য ভালো, এনি ডোর ওপেন। সো নোবেল, I want to ask you, obviously I will ask Bangla as well. I want to see how is your Bangla. Before asking this Bengali question, yeah, tomorrow I want to ask you, what do you think about Bengali language? Of course, it is the sweetest language in the world, as posted everywhere around the world. And I think, obviously, there's a large variety. Obviously, I'm Sylheti, but and that is my mother's tongue, so it's a really nice language. And I think the way that we speak
it's like very wholesome. Like it's not like we're strangers. It's like everyone calls each other brothers, and it's like we're all a big family, which is really nice. Mm. You know that Bengali, I mean Bangla is the sweetest language in the world, as you have already mentioned. So you speak Sileti, yeah. বন্ধুরা, আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে একটা টেন্ডেন্সি আছে যে কোনো এলাকা থেকে কোনো এলাকায় গেলে, ধরেন আমার বাড়ি চিটাগাং, যদি ঢাকাতে যায়, সে যদি চিটাগাঙ্গের ভাষায় কথা বলে, তাহলে বলা হয় গাইয়াপুত। কিংবা কেউ যদি, আমার বাড়ি কিশোরগঞ্জ, আমি যদি কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকা যাইতাম, তাহলে বলতো আরে গাইয়াপুত, কিংবা কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেছে কেন, ঢাকার ভাষায় কথা বলো। কিন্তু এই যে লন্ডনে, আই থিঙ্ক নিউ ইয়র্ক, এভরিওয়্যার দ্য সেম স্টোরি ইজ লাইক, এখানে এটা নিয়ে কিন্তু কোনো ধরনের হয় না যে কোন অ্যাকসেন্টে কথা বলতেছে। হ্যাঁ, যে যেভাবে কথা বলতেছে বুঝতে পারলে হয়েছে। আর একটা জিনিস হচ্ছে, এখানে আমরা এক একজনের নিজের ভাষাটাকে, মাতৃভাষাটাকে আমরা প্রাধান্য দিই। এটা হচ্ছে মেইন থিং। লাইক হি নোজ সিলেটি, হি ডাজন্ট নো দ্য প্রপার, আমরা যে বুকস ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি, যেটা আমরা শুদ্ধ ভাষা বলি, সেই ভাষায় কিন্তু সে কথা বলে না। তো সিলেটি ভাষায় I want to talk to you something in Sileti language. Okay? Yeah. So, as I came here, I learned Sileti as well. So I can speak not that fluent, but some Sileti as well. So I want to ask you something in Sileti. Okay? So, তোমার ও দেশে তো বাংলাদেশি মানুষ যারা আছে, তার লগে তো চলরা, ঠিক আছে? And তুমি বিভিন্ন ইংলিশের লগেও চলরা, ঠিক আছে? তোমার ইংলিশ বন্ধুরা আছে, তারা কি চিন্তা করে যখন তুমি দেখে যে তুমি বাংলাদেশি ব্যাকগ্রাউন্ড, কিংবা যখন তারা জানে যে বাংলা ইজ লাইক ভেরি সুইটেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, হ্যাঁ, তারা কি তা মনে করে? So তারা obviously খুব ফ্রেন্ডলি আসেন আমার লোকে। তারা জানেন যে আমি obviously আমি কান্ট্রি সাইড থেকে আগে আসলাম, সো এখানেও everybody সাদা আসলা, ইংলিশ আসলা, বেঙ্গলি খুব কম আসলা। সো তারা very welcoming আসলা, যে এখন ডিফারেন্ট আইসেন এই কমিউনিটি, আর তারা হেল্প করতে চায়, তারা এখানে welcome feel করতে চায়। So obviously, like for example, even like halal food cook kran tara goro jai, tara aro city taki halal food, halal meat, it's anoni kind of cook kran like, so tara very friendly. And in terms of tara kita think Korean Bengali language, tara think Korean go, obviously ami zebla talk Korean amar brother or sister loge ba parents loge tara hone tara hikte sign as well. So kind of very, it's a very nice language. Tara hono inje amar abue call hoin everybody brother, but uncle, or grandpa, something like this. So they always ask like, obviously they're not related. Tara related now, but bye dake. Exactly. So Tara kind of inspired. Yeah. Nobel actually যেটা বুঝাইতে চাইছে, I think you understand. সে এটাই বুঝাইতে চাচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশে যে সম্মান করে ডাকি, যে একজন আরেকজনকে সম্মান করে ডাকি, যেমন আমার আত্মীয় না, তারপরেও আমরা আঙ্কেল, আমার বাপের যদি বন্ধু হয় তাহলে আমরা চাচা বলে ডাকি, এবং আমার ভাইয়ের বন্ধু হলে আমরা তাকে ভাই বলে ডাকি, কিংবা আমরা এই যে রিলেটেড করে ডাকি, এটা কিন্তু আমাদের এই কালচার এটা নাই। যে লন্ডন বলেন, ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি যেখানে আমরা যাই, ওই কালচার এটা নাই, আমাদের দেশে এটা আছে। সো এই জিনিসটা কিন্তু একটা ব্রাদারহুড ক্রিয়েট করে, আমাদের মাঝে একটা বন্ড তৈরি করে। হ্যাঁ, এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা যাবে না, আমাদের ওইটার ভিতরে কিন্তু থাকতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা এই যে ভাই বলে ডাকি, এই যে একটা মধুর গ্রিটিং করতেছি একজন আরেকজনকে, এটা আমাদের ধরে রাখা দরকার। সো ওইটাই সে মূলত এখানে বোঝাতে চাচ্ছে। নোবেল, তোমাকে আরো কিছু
প্রশ্ন আমি জিগাইতাম, আমার মন চাইতেছে এখন বাংলায় মারতাম আর কি, বিকজ বাংলা আমার মাতৃভাষা। বাট যদিও আমার সিলেটি আমার কিলাখানো জানি না, বাট তুমি তো বুঝরাই তো, ওকে বুঝরাই যখন দ্যাটস ফাইন। সো তোমার আমি সিলেটি ভাষায় আরো তো একটা প্রশ্ন জিগাই, তোমার যদি কোনো সুযোগ থাকে বাংলাদেশের লেগে কোনটা করা, বিকজ আমি জানি তুমি খুব ভালো স্টুডেন্ট, একসময় তুমি বড় কিছু হইব ওদের, ওকে, and তুমি যে বড় হইলে ও তোমার যদি সুযোগ থাকে, ঠিক আছে, ইফ ইউ হ্যাভ এ চান্স, what do you think তুমি কিতা করতে চাইরা বাংলাদেশে, যদি তোমার সুযোগ থাকে, তোমার কি ফিউচার প্ল্যান আছে বা বাংলাদেশে? So আমি তো obviously medicine or dentistry inshallah for aspiration আছে. So আমি think obviously Bangladesh very high poverty rate আছে even nowadays. So আমি treatment অত বেশি এখন even nowadays ভালো না. So আমি can help করতে চাই বাংলাদেশে. So আমি maybe inshallah clinic open up করতে পারি যারা cheap or নাইলে free healthcare দিতে পারি যারা people afford করতে পারে না. So let's say if they're blind, তারা blind glasses দিতে পারবো, or help করতে পারবো, তারা cure দিতে or কিছু like that. So আমি help করতে চাই community obviously, because আমি কেন বন ইসলাম আর আমি obviously visit করছি, দেখছি কেন যে কিলা people or struggle আছে, এখানেও চাইতে people 100 times আরো বেশি struggle করেন বাংলাদেশে. So আমি help করতে চাই যারা বন্ধুরা, নোবেল এই বয়সে তার চিন্তা ভাবনা যে তার প্ল্যান বাংলাদেশ, তার যদি কোনোদিন সুযোগ হয় ইনশাল্লাহ হবে, বিকজ সে ভালো ছাত্র, এত ভালো ছাত্র মানে কল্পনা করা যায় না আর কি। সে অত্যন্ত মেধাবী, আর মেধার জন্যই সে বর্তমানে যেই ফিল্ডে পড়াশোনা করতেছে সেটাতে সে চান্স পাইছে। এবং এই বয়সে, হাউ ওল্ড আর ইউ নাও? 17. So 17, I didn't find a boy like him. He is so productive. He is so productive and সে টাইম ওয়েস্ট করে না, সে পড়াশোনার মধ্যে খুবই মন দিয়ে পড়াশোনা করে, এবং তার সব জায়গাতেই হি ওয়াজ সো মাচ রেসপেক্টেড। তার কলেজে, তার স্কুলে, সব জায়গাতেই নোবেল ওয়াজ ভেরি ভেরি রেসপেক্টেড, এভরিবন ইউজ টু লাভ হিম। তার এই যে ভালোবাসাটা পাইছে কেন? বিকজ সে ভালো স্টুডেন্ট বললা, এবং সে তার মেধাটাকে ধরে রাখতে পারছে বললা। সবার কিন্তু মেধা আছে, বাট মেধাটাকে ধরে রাখতে হবে। সো নোবেল তার ইচ্ছা যে বাংলাদেশে সে কিছু হেল্প করবে, চেষ্টা করবে আমাদের দেশের দারিদ্রতা দূর করা কিংবা দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াইতে ভবিষ্যতে। সো এটা তাকে এই বয়সে, এই যে ভিডিওটা আমরা বানাচ্ছি, এই ভিডিওটা সেও দেখবে, আপনারাও দেখবেন। আপনাদের যারা এরকম এই বয়সের বাচ্চারা আছে, তাদেরকে নিয়ে আপনারা ইচ্ছে করলে আপনাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করতে পারেন। কেন জানেন? তো এই ভিডিও সে যখন দেখবে তখন সে কম মিসগাইডেড হবে। সে চিন্তা করবে আমার এই ভিডিওতে আমি কথা দিছিলাম, সো সেও চেষ্টা করবে তার স্টেপ বাই স্টেপ ফিউচারটা আগাইতে। সো আপনারা এরকম ভিডিও করে শেয়ার করতে পারেন, হ্যাঁ, যাতে করে যে হিস্ট্রি তৈরি করবে সেই যেন বুঝে যে আমার হিস্ট্রিটা আমি এভাবে তৈরি করতে চাই। সো এটাও একটা পয়েন্ট আপনারা ধরে রাখতে পারেন। তো আপনারাও আপনাদের স্টোরিগুলো শেয়ার করতে পারেন এইভাবে, মানুষকে বাচ্চা ও মোটিভেট হলো, আবার যারা আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা আপকামিং, তারাও দে অলসো ক্যান গেট মোটিভেটেড, তাদেরকে আমরা মোটিভেট করতে পারি। ওকে নোবেল, obviously we are trying to cover everything, yeah, and there are so many things to say about you, yeah, but the main thing on this video I wanted to share about the language, yeah, you picked up. Now you can also speak English, you can also speak Bengali, so both languages. So when you speak in both, yeah, which one you find a bit difficult? Do you find Bengali is difficult right now to talk? I think Bengali is more difficult now because obviously after 11 years you're not speaking it much. I only speak it to my parents, and obviously everywhere outside with my friends, even with my Bengali friends, even with my Bengali friends' parents, I even speak English with them. So it's quite difficult. Do you find difficult? Yeah. So
বাংলা হয়েছে সবচেয়ে মধুর ভাষা দুনিয়ার মধ্যে, আস্থা দুনিয়া, ঠিক আছে? সো ও চিন্তা করলে তোমার কি ভাল লাগে যে তুমি কি চাও যে আচ্ছা আমি বাংলাটাও রাখতাম চাই, লিখতাম চাই? কারণ ও দেশে তুমি দেখছো যে ও দেশে যে বর্ণ পড়া ফলাফান আছে কিংবা যারা সাদা আছে, সাদাই আছে, তারাও কিন্তু ট্রাই করে অ্যানাদার ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে। দে লার্ন ফ্রেঞ্চ, দে লার্ন স্প্যানিশ। সো এখন তুমি তারারে কি এটা কইবা, তারারে কি সাজেস্ট করবাইনি যে তোমরা বাংলাও শিখতে পারো, বিকজ এটা হচ্ছে পৃথিবীর মধুর ভাষা। এতে করে আমরা ভাষাটা আরো মানুষের কাছে ছড়াইলো। তুমি কি এটা করবা? যদি তোমার ওলাহান ফ্রেন্ড বন্ধুর লগে মাতো, তাহলে কি তুমি কইবা? Of course, আমি recommend করবো বেঙ্গলি পিক করতে। Obviously, আমরা এখানে হাই স্কুলও, ইস্ট লন্ডনও স্পেশালি হাই স্কুলও বেঙ্গলি পিক করা যায় একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হলো। So আমি জানি সাদা ইংলিশ ফ্রেন্ড লন্ডনও বউ চাপে কেন তারা বেঙ্গলি পিক করছিল হাই স্কুলের লাগে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, GCSEs ওর লাগে একটা সাবজেক্টের লাগে। সো তারা অ্যাকচুয়ালি বেঙ্গলি লার্ন করছেন ওভার 2 years, আর তারা অ্যাকচুয়ালি অ্যাচিভ করছিল কোয়াইট গুড রিজাল্টস বেঙ্গলি। সো আইড সে কেন আমরা এই বেঙ্গলি কমিউনিটি যে স্টুডেন্টস আছি, আমরা অ্যাকচুয়ালি both people are Bengali try করাম টিচ করতে, and yeah, because it both সুন্দর ল্যাঙ্গুয়েজ, সো আমরা টিচ করতে চাই তারা পারেন। থ্যাংক ইউ। সো মানুষের রেকমেন্ড করো ভাষাটা যেন শিখে, কারণ তারা যদি অন্য ভাষা একটা শিখে, লাইক ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, বাংলাকে যদি তারা প্রায়োরিটি দেয়, আমাদের দেশের গৌরব, হ্যাঁ, আমরা গৌরব ফিল করি। ওকে, সো বন্ধুরা, হোল যে স্টোরিটা শেয়ার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে আমরা বাংলা ভাষাটাকে এই দেশে আসার পরে আমরা বেশিরভাগ বাবা মাই বাংলা ভাষাটা শেখাতে চায় না তাদের বাচ্চাদের। আমি পাইছি তারা বাংলা ভাষা শেখাইতে চায় না, তারা চায় যে না বাংলা কেন শেখাবো, এখানে আসছে ইংলিশ শিখো। এটা না করে আপনারা অল্প বয়স তাকে 2-3টা ভাষা শিখতে দেন পারলে, যদি না পারেন তাহলে বাংলাটাও রাখেন আর ইংলিশটাও থাকবে। তাতে করে হবে কি, বাংলা ভাষাটা যখন সে জানবে তখন তার ডোর ওপেন হয়ে যাবে বাংলাদেশেও, ঠিক আছে? আর বাংলা ভাষা যখন জানবে তখন তারা অটোমেটিক, আমাদের বলতে হবে না, তারাও বাংলাদেশের জন্য কিছু করবে। কারণ আমাদের এইসব দেশে অনেকগুলা ট্যালেন্ট ছেলেপেলে আছে, হ্যাঁ, যারা অনেক ট্যালেন্ট পোলাপান, তারা আসতেছে মাইগ্রেটেড হয়ে, কিন্তু কেউ আসতেছে বাবা মার সাথে, কেউ আসতেছে স্টাডি করে এসে যারা, তারা অনেকে থেকে যাচ্ছে, অনেকে চলে যাচ্ছে। আর যারা থাকতেছে, যারা ইয়াং অল্প বয়সে যারা আসছে, তারা যদি আমাদের এই ভাষাটাকে মানে বাংলা ভাষাটা জানা থাকে, তাহলে তার ডোর ওপেন, সে বাংলাদেশে যাবে, বাংলাদেশের জন্য কিছু করবে, চিন্তা করবে যে আমার বাংলাদেশি কমিউনিটি দের জন্য কিছু করব। এবং এটা যখন সে ভাষা বুঝবে তখনই সে কিন্তু করবে। সো আমি বাবা মাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, যারা এই দেশে আপনারা আছেন, আপনাদের বাচ্চাদেরকে প্লিজ বাংলাটা শেখাবেন, বাংলাটা শেখাবেন। ইংলিশ তো সে অটোমেটিক শিখে যাবে, এবং সে যখন শিখবে তখন তার ডোর ওপেন হয়ে যাবে। সো এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই থাকলো, আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।